محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی نے ایک سانپ کو جنم دیا۔ جب یہ خبر بستی والوں تک پہنچی تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کے سنیے گا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے ایک گاؤں تھا جہاں ہندو اور مسلمان دونوں رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو حافظ قرآن تھی، نہایت نیک اور پاکیزہ۔ اللہ پاک نے اسے بے حد حسین اور جمیل بنایا تھا اور حسن کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق سے بھی نوازا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک حفظ کرنے جایا کرتی تھی۔ راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکے نے اسے دیکھ لیا اور پہلے ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی قربت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ ایک ہندو لڑکی کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ چنانچہ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان لڑکے سے ہو گئی۔ وہ اپنے نئے گھر میں بہت خوش تھی، لیکن وہ ہندو لڑکا حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ غصے سے پاگل ہو کر وہ چیخنے لگا، اگر یہ مجھے نہ ملی تو میں اسے کسی کا ہونے نہ دوں گا۔ بستی میں ایک بڑا جادوگر تھا۔ وہ ہندو لڑکا اس کے پاس گیا اور اپنا حال سنایا۔ جادوگر نے اسے ایک چلہ کرنے کا طریقہ بتایا۔ وہ ہندو لڑکا جنگل میں جا کر چلہ کرنے لگا۔ اب اس نے اس مسلمان جوڑے پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ لڑکی کا شوہر اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ لڑکی کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ ایک طرف اللہ نے انہیں اولاد نہ دی اور دوسری طرف اس کا شوہر اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی دن رات روتی اور اللہ سے دعا کرتی رہتی۔ پھر ایک دن اس کے گھر کی ایک ملازمہ نے اسے روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ وہ لڑکی روحانی علاج کروانے لگی اور اللہ پاک کی رحمت سے اسے ایک خوبصورت بیٹی کی ماں بننے کا شرف ملا۔ اس بیٹی کو پورا گاؤں بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کا باپ اپنی بیٹی سے بالکل دور دور رہتا تھا، جیسے وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لڑکی اس بات سے پریشان تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی سے پیار کیوں نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اللہ نے اسے بیٹی دی ہے تو خوشیاں بھی ضرور دے گا۔ اب وہ بچی 10 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک دن ان کے گھر کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور پکارا، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے؟ جب اس عورت نے فقیر کی آواز سنی تو اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر آؤ۔ جب ملازمہ کھانا دینے گئی تو فقیر نے کہا، مجھے تم سے نہیں تمہارے گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ ملازمہ نے جا کر مالکن کو بتایا تو وہ نہ جانے کیوں فقیر سے ملنے کے لیے دروازے پر آ گئی، حالانکہ وہ بہت باپردہ لڑکی تھی۔ فقیر نے اس سے کہا، بیٹی مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا دو۔ لڑکی نے اپنی ملازمہ سے کھانا لیا اور فقیر کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے کہا، بیٹی کیا تم مجھے پانی نہیں لا کر دو گی؟ لڑکی نے ملازمہ کو پانی لانے کا حکم دیا۔ ملازمہ پتل کے ایک گلاس میں پانی لے کر آئی۔ لڑکی نے وہ پانی اٹھا کر فقیر کو دیا۔ جب فقیر نے گلاس میں دیکھا تو کہا، اس پانی میں تو سانپ ہے۔ لڑکی یہ سن کر حیران ہوئی اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی تو میں نے خود آپ کو دیا تھا۔ فقیر نے کہا، بیٹی تم پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر لڑکی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، میرے اوپر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا؟ میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ لیکن فقیر بار بار کہتا رہا، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تمہارے شوہر کو تم سے دور کیا جائے اور تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ یہ سن کر لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے بابا میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ اللہ پاک نے تو مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے، میں آپ کو اپنی بیٹی سے ملواتی ہوں، مگر وہ اس وقت سو رہی ہے۔ یہ سن کر فقیر نے کہا، بیٹی ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ اندر جا کر دیکھو، تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا۔ تمہاری بیٹی سو نہیں رہی، وہ مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکی کے اوپر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ روتی ہوئی اندر گئی اور دیکھا کہ اس کی بیٹی واقعی ہی میں مر چکی تھی۔ وہ چیخی اور چلائی، روتی ہوئی دروازے پر واپس آئی، لیکن دروازے پر پہنچی تو وہاں فقیر موجود نہیں تھا۔ اس نے فوراً ملازمہ کو کہا،
जाओ देखो वो फकीर कहाँ गया। मुलाजिमा ने फकीर को बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हर कोई हैरान था कि छोटी सी मासूम सी बच्ची कैसे मर गई, जिसने उस बच्ची की मौत की खबर पहले ही दे दी थी। बेटी की मौत को 1 साल गुजर चुका था। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटी दी जो पहली बेटी से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो अपनी बेटी को किसी को देखने नहीं देती थी क्योंकि वो डर चुकी थी कि जैसे एक बेटी खो चुकी है, अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा। अब वो बेटी 3 साल की हो चुकी थी और औरत बहुत खुश थी। लेकिन 3 साल बाद फिर वही फकीर इसके दरवाजे पर आया। उसकी मुलाजिमा फकीर को खाना देने लगी तो वो फकीर को पहचान गई और दौड़ती हुई अपनी मालकन के पास गई। जाकर कहने लगी, मालकन वही फकीर आया है जिसने आपको पहले बेटी के मरने की खबर सुनाई थी। ये सुनकर मालकन घबरा गई और फौरन अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि बेटी सही सलामत सो रही है। ये देखकर मालकन ने सुकून का सांस लिया और मुलाजिमा से कहा, जाओ फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। मुलाजिमा ने वैसा ही किया। जब उसने फकीर को खाना दिया तो फकीर ने खाना लेते हुए कहा, इस घर की मालकन पर काला जादू किया गया है। वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। इसे बताओ कि अपना इलाज करवाए वरना उस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी और वो लड़की कभी मां नहीं बन सकेगी। मुलाजिमा ने जब ये बात अपनी मालकन को आकर बताई तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। मुलाजिमा ने मालिक को पैगाम भेजा। शोहर फौरन घोड़े पर बैठकर घर आया। जैसे ही वो घोड़े से उतरा, घोड़े ने अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी। इसने अपने पाँव से घर के सेन में जमीन खोदना शुरू कर दी। घोड़े की ये हरकत देखकर सब हैरान थे और सोच रहे थे कि आखिर घोड़े को क्या हुआ है और वो हमारे घर की जमीन क्यों खोद रहा है। अभी सब ये लोग सोच रहे थे कि अंदर से बेटी उठकर भागती हुई आई, इससे पहले कि इसे कोई पकड़ता। अभी सब ये सोच रहे थे कि अंदर से बेटी गड्ढे में गिर गई। जब मासूम बच्ची को निकाला गया तो वो बच्ची मर चुकी थी। इस हादसे के बाद औरत को यकीन हो गया कि फकीर जो भी कह रहा था वो सच था। इसने किसी बड़े आलम से राब्ता किया और इलाज के दौरान अल्लाह ने इसे एक और बेटी अता की। अब वो और उसका शौहर खौफजदा थे कि अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। लेकिन इस बेटी के साथ जो हुआ वो पहले दोनों बेटियों से ज्यादा खतरनाक था। हुआ कुछ यूं कि वो दोनों बेटी को लेकर इस आमल के पास जा रहे थे जिसने उनका इलाज किया और जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में चील उड़ती हुई आई और एक बच्ची को उसकी माँ से छीनकर आसमान की तरफ ले जाने लगी। बच्ची के वालिदैन बेबसी से अपनी बच्ची को देखते रहे। चील काफी ऊंचाई पर जा चुकी थी कि अचानक बच्ची इसके पंजों से नीचे गिर गई। इतनी बुलंदी से गिरने के बाद बच्ची के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये मंजर देखकर वालिदैन तड़पने लगे जैसे कोई मासूम बच्चा तड़पता है और चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी बेटी को कौन मार रहा है, हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आंखों के सामने अपनी 3 बेटियों को मरता देखकर एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता था। इसके बावजूद वो औरत सब्र से अल्लाह के आगे सजदा करती रही और दुआ करती रही कि या अल्लाह इसमें तेरी क्या हिकमत है, मेरा दुश्मन कौन है, ये राज कब खुलेगा। एक फकीर ने इसे बताया था कि इसके ऊपर काला जादू किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि जादू करने वाला कौन है। इसका शौहर पहले ही इससे दूर हो चुका था और अब 3 बेटियों की मौत के बाद घर वाले इसके शौहर को बहकाने लगे कि तेरी बीवी मनहूस है, जो भी बच्चा पैदा करती है वो मर जाता है, हमें खानदान का वारिस चाहिए, अगर अल्लाह ने बेटा भी दे दिया तो शायद वो भी मर जाए। वो लोग इसके शौहर को दूसरी शादी के लिए उकसाने लगे। एक दिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वही फकीर इसके दरवाजे पर आया और दस्तक दी और कहा, क्या कोई है अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके। मुलाजिमा ने दरवाजा खोला। फकीर को देखकर हैरान रह गई और इसने फौरन अपनी मालकन को बताया। मालकन रोती हुई फकीर के पास आई और कहने लगी, अब तू क्या लेने आया है। जब जब तू मेरे दरवाजे पर आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं खाली हाथ हो चुकी हूँ, अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो रोती रही और फकीर से बातें करती रही। फकीर ने कहा,
کہ اگر तू मुझ पर यकीन करती है तो मुझे अपने घर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे लिए भेजा गया है। मालकन ने इस पर भरोसा किया और फकीर को अपने घर ले गई। फकीर ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर एक जगह बैठकर कहा, मुझे किसी बर्तन में पानी ला कर दो। मुलाजमा ने पानी लाकर फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने काफी देर तक कुछ पढ़ा और फिर कहा, हमने कुछ पढ़ा, देखो तुम्हें इस पानी में क्या नजर आता है। लड़की ने जब देखा तो वो हैरान रह गई। वहाँ एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। वो चीख मार कर पीछे हट गई और फकीर ने कहा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम पर काला जादू किया गया है। इसी जादू के जरिए तुम्हारे पेट में एक काला सांप बैठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे की जान ले रहा है। लड़की ने कहा, मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर ने कहा, हाँ तुम्हें खुशी जरूर मिलती है मगर वो तुमसे छीन ली जाती है क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी नहीं होती। ये काला जादू तुम पर एक हिंदू लड़के ने कराया है। शादी से पहले ही वो हिंदू लड़का तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया था और जब तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो वो गुस्से से पागल हो गया और हसद की आग में जलने लगा। इसने काला जादू करना शुरू कर दिया और वो एक आमल के पास गया और एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा जिसका उसने खुद चिल्ला काटा। वो रोज तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियान जुदाई डाल रहा था, इसलिए तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हो गया है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था मगर जादू की वजह से तुमसे नफरत करने लगा। फकीर ने मजीद कहा, इस हिंदू लड़के ने तुम सब पर बहुत गंदा अमल किया है जिसकी वजह से तुम अपने शौहर को कभी औलाद का सुख नहीं दे सकोगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। लड़की अल्लाह की नेक बंदी थी, हाफ़िज़ कुरान थी। इसके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ बुरा करे, फिर भी उनके साथ बुरा हो रहा था। वो समझती थी कि अल्लाह इसे आजमा रहा है कि शायद कोई और इसके पीछे लगा हुआ है। जब इसे मालूम हो गया कि इसका दुश्मन कौन है और इसने कहा, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। फकीर ने कहा, सोच लो, बहुत मुश्किल काम है। लड़की ने कहा, मैं तैयार हूँ। फकीर ने कहा, अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें इस जालिम को जन्म देना होगा ताकि जो भी बच्चा इसके बाद पैदा हो वो महफूज रहे। पहले तो लड़की घबरा गई लेकिन फिर उसे अल्लाह की जात पर भरोसा था। यकीन की वजह से वो इस अजीबो गरीब और नाकाबिल बर्दाश्त काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने इस लड़की को कुछ अमाल बताए जो इसे इसकी रात खामोशी से करने थे। जब इनका शौहर आया तो उसने पूरी बात अपने शौहर को बताई। शौहर ने कहा, तुम्हें यकीन है कि वो फकीर सच बोल रहा है? औलाद की खातिर इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो? एक सांप को अपने पेट में क्यों पालना चाहती हो? लड़की ने कहा, आज तक जो कुछ भी हुआ वो फकीर जो कुछ भी कह रहा था वो सच निकला। सब कुछ तुम्हारे सामने है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए इसी शख्स ने नफरत पैदा की है। मैं ये अमल कर रहूंगी चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने कहा था कि सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है और जैसे ही तुम इसे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी कि ये मेरा बेटा है और मैं इसे पैदा करना चाहती हूँ तब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि किसी भी तरीके से मुझे सांप को अपने पेट से निकालना होगा। फकीर ने इसे कुछ वज़ाइफ भी बताए थे जो इसे रात की तारीकी में तन्हा बैठकर बगैर किसी से बात किए करने थे। अब लड़की ने सांप को बड़ी मोहब्बत से कहा, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे पैदा करना चाहती हूँ और तुझे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। ये बात सांप ने सुन ली और बढ़ना शुरू हो गया। लड़की ने एक दाई को भी अपना सारा वाकया बताया और इसे पूरी बात अच्छी तरह से समझा दी कि जो बच्चा पैदा होगा वो कोई आम बच्चा नहीं होगा बल्कि एक मुर्दा सांप होगा। वक्त आया और इसने मुर्दा सांप को जन्म दिया लेकिन वो अपने वज़ाइफ जारी रखे हुए थी, इसलिए मुर्दा सांप पैदा हुआ। मुर्दा अकेला नहीं था, इसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका रंग नीला था, लेकिन वो बेटा अपनी पैदाइश की थोड़ी देर बाद ही मर गया। एक माँ के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे लम्हा और कोई नहीं हो सकता था। तकलीफ की इंतहा ये थी
کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا مردہ دیکھ چکی تھی، لیکن وہ سانپ اپنے سامنے دیکھ کر سچ میں حیران تھی کہ کس طرح اس نے اتنے بڑے سانپ کو اپنے پیٹ میں پالا اور اسے جنم دیا۔ اب یہ اللہ ہی تھا جو اس کی منزل کو آسان کر سکتا تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ وہی فقیر پھر اس کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی۔ مالکن دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور کہنے لگی، بابا کیا اب پھر کوئی بری خبر سنانے آئے ہو؟ اب اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو شاید میں برداشت نہ کر سکوں گی اور مر جاؤں گی۔ میں تو اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اس کی صحت اور زندگی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو زندگی دے۔ فقیر نے کہا، بیٹی میں تجھے بری خبر نہیں سنانے آیا بلکہ ایک اچھی خبر سنانے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا، لیکن ایک کالے ناگ نے اسے ڈس لیا۔ اس کے ساتھ جو عمل تھا اسے بھی کالے ناگ نے ڈس لیا۔ یہ سب جادو سکھانے والے کا کام تھا، اسے بھی ڈس لیا اور وہ دونوں مر گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور تم پر اپنا کرم کیا۔ اللہ تمہارے بیٹے کو زندگی دے گا اور تم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو گی۔ تم اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد کے وارث بنو گے۔ یوں ایک حافظ قرآن لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کیا اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ اگر انسان کا اللہ پر یقین ہو تو اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔